ओके। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासनो मंगलानम च सब्बेसिम पडमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद डेली प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद डेली प्रेयर। ओ फाइन। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन, वचन, काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। निधि दीदी, आपको स्टडी का प्रेयर मालूम है? नवनीति दीदी। हाँ। हाँ बोलिए दीदी। हेल्प। हे दादा भगवान, आप मुझे हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा यात्राएं आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, मैं उन सभी को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड नवनीति। ओके। तीर दादा भगवान। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, वेरी गुड। परेश दादा, तुम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा। अभी टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रैक्शन का। आज तीनों गोल में क्या डिस्ट्रैक्शन आई थी, जल्दी जल्दी बोलिए। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं जब सत्साधन करने बैठी थी तो मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मुझे विचार आ रहे थे माइंड में कि मैं पढ़ाई कैसे करूंगी ऐसे, और 2 गोलों में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। खुशी। जय सच्चिदानंद, मुझे तीनों गोल में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। साक्षीबा।
जय सच्चिदानंद। आज मुझे जब मैं पढ़ाई करने बैठ रही थी तब मेरा ध्यान मोबाइल में चला गया था। तो मोबाइल फेंक नहीं दिया गार्बेज में? मोबाइल दूसरे रूम में था और मैं दूसरे रूम में थी, ओके तो जागृति, फिर मैं मोबाइल देखने चली गई। आनंद, आज मैंने मम्मा की हेल्प कराई थी। क्या क्या बताया? आज मैंने मम्मा की हेल्प कराई थी। ओके वेरी गुड। नव कलम आपको आता है? हाँ ओके, एक पहली कलम बोलिए। हाँ पहली कलम बोलिए। आपको नव कलम आता है? हाँ हाँ तो पहली कलम बोलिए। पहली कलम है ना? हाँ। हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान मुझे, हे दादा भगवान मुझे, कोई बात नहीं, मोनिका दीदी बोलिए पहले फर्स्ट कलम। હા હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર બી અહમ ના દુબે ના દુબાય દુબાના પ્રતિ ના અનુમોદાય એસી પરમ શક્તિ દો મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર બી અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ मनन કરવાની પરમ શક્તિ દો। वेरी गुड। तो जागृति दीदी आप कल बोलने का। ओके आरुष। ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ था। ओके रुद्र। हाँ तो मुझे भी आज थोड़ा पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। दोस्त बेंच में बैठा था तो बोल रहा था चलना, ये पढ़ाई फ्री लेक्चर था ना, तो चलना पढ़ाई छोड़कर गेम खेलते हैं और जीरो क्रॉस आते हैं ना, बोल रहा था वो खेलते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लूं फिर ही खेलूंगा तेरे साथ। खेलूंगा नहीं आज, स्कूल में नहीं। ठीक। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्योंकि मैं स्कूल में बैठा था, तब मेरा दोस्त कहता है चल कर बातें करते हैं, इसलिए मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ था। ओके मोनिका दीदी। हाँ आज मुझे स्कूल में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मेरी दोस्त मेरे पास बैठी हुई थी तो उसने मेरा वॉच मांगा था तो मैंने दिया। तो मिस जब लेसन टेक कर रही थी, हमें रिविजन दे रही थी, तब उसे गलती से वो वॉच टूट चुका था तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी उस वक्त। ओके करिश्मा दीदी। हाँ आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। नो कलम मैंने नहीं की थी। त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। त्रिमंत्र कितनी दफा बोला था? 10 टाइम्स। ओह क्या बात है, वेरी गुड। आजकल अभी एवरीडे किसी को मदद नहीं करती है, क्यों? मम्मी बिचारी को कोई मदद नहीं करने का है? हाँ? आज कल मेरा स्कूल है इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। कल भी पढ़ाई नहीं की इसलिए आज करी थी। वो भी टाइम निकालने का पुअर मम्मी को हेल्प करने के लिए। फिर करिश्मा। हाँ खुशी। हम जोर से बोलिए। किसी भी गोल में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। आर यू श्योर? हमको तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है सारा दिन, तो अब बाद में हम परेश दादा को पूछेगा उसको डिस्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मेरा ध्यान मोबाइल में जाता था, फिर मैंने बॉक्स के साथ खेलना शुरू कर दिया था और फिर बीच में मैंने डांस करना शुरू कर दिया। तो आप पढ़ते समय मोबाइल क्यों पास में रखते हैं? नहीं पास में नहीं रखती। मेरी मम्मी मेरे बाजू में बैठी थी ना, तो मम्मी मेरा मोबाइल साफ कर रही थी, जो एक्स्ट्रा जीबी था वो डेटा था वो निकाल रही थी, तो मेरा ध्यान उसमें चला जाता था। तो आप पढ़ते हैं तो मम्मी किस पास में बैठती है? आपको वॉच करती है?
नहीं, अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ, पर बोर्ड एग्जाम्स है ना, तो मुझे अल्टरनेट डेज जाना है। जब बोर्ड एग्जाम होती है तो मुझे छुट्टी होती है उस दिन, तो उस दिन मैं घर पे होती हूँ। ओके, तो ये आपने 3 घंटा टीवी क्यों देखा, क्या देखा? आज मैंने तारक मेहता देखा। परेश दादा, इसका आंख का क्या होने वाला है, मगज का क्या होने वाला है? परेश दादा, आपको ये बंद कर। जो अभी कोई सीरियल कौन देखता है इधर? खुशी, आप अहमदाबाद सीरियल देखती है? नहीं। विधि दीदी देखती है, हिताक्षी बात देखती है, श्रेया देखती है, सब ने बंद कर दिया, आप अकेली है। नहीं, मैं बीच में नहीं देख रही थी, पर आज है ना, मुझे मम्मी ने थोड़ा फ्री टाइम दिया था, तो उसमें मैंने ज्यादा देख लिया था, और मैंने बंद भी कर दी थी सीरियल बीच में, देखो पूरी की पूरी बंद कर दी थी। देखो हीर दीदी, आपका पुत्र ने बताया कि सीरियल को दूसरा कुछ करो, पर सीरियल मत देखो, वो बिगाड़ देता है अपना मगज। तो ये पर है ना, बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा वो तारक मेहता तुम्हारा। हाँ। देखो, नहीं प्लीज दो सोचना, कोई लड़के कोई भी अपने बच्चे सीरियल ने बंद कर दे सब ने। और खुशी दीदी अहमदाबाद, अब आप मिस करती है आपको तारक मेहता को? नहीं। देखो, ओके ओके। भाई दीदी, जय सच्चिदानंद, आज स्टडी और दादा के ज्ञान में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि आज मम्मी से थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसीलिए। ओहो, क्या हो गया था? मम्मी क्या डांटती थी आपको? वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे स्कूल पिकअप करने नहीं आना था और वो आ गई, तो उसको वहां पे वेट करना पड़ा। हाँ, अच्छा। खुशी परमार, जय सच्चिदानंद, आज मुझे सत्संग करते समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मेरा ध्यान फोन में गया था ना, इसलिए। ओ, कहा तो मम्मी ने डिस्टर्ब नहीं किया ना? नहीं। ओके, अभी क्या मम्मी के साथ समझौती हो गई? हाँ। वेरी गुड। प्रहर, जय सच्चिदानंद, आज मुझे किसी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, आज डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। क्या बहुत आपने स्टडी किया मैथ का? हाँ, आज मैंने स्टडी सिंसियरली नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा इनकम्प्लीट वर्क था। आप संडे को एग्जाम में सिंसियर नहीं किया आज तो उसका नहीं। ओके ओके। स्कूल अनन्या का। दीदी, आप कितना दिन से बाद दिखे या पढ़े? वो जो संडे को एग्जाम है उसका तो सिंसियरली कर लिया। ओके। अनन्या दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रक्शन हुआ था, क्योंकि आज मम्मी मेरी फेवरेट आइटम बना रही थी खाने में, इसलिए बार बार जाके देख रही थी। दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया था, मेरे एग्जाम आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी मैं अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूं। ओ, आपने खुद क्या पढ़ा है? मासी ने डिस्टर्ब नहीं किया था ना आपको? नहीं, मासी ने हेल्प की थी मासी हेल्प पढ़ने में। अच्छा, आपकी मासी तो बहुत अच्छी है। ऋषि दीदी, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। क्या बात है, आज सब ओके। परेश दादा, आपने सुना ये? ओ, श्रेया दीदी क्या बोलने का आपको? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। ओ, मैं भूल गया आपको, ओके सॉरी। ओके, परेश दादा अभी डिस्ट्रैक्शन में करता है जब अपना 3 गोल है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन आता है, वो अब अवेयरनेस चल रहा है। अभी आप बात करिए उन लोगों के साथ। अच्छा, बोलो बच्चे लोग, क्या क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं हुआ? देखो, आपने सुना कि विधि करते समय आया था, पढ़ने को आया था, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं आए, ऐसे क्या करना मांगता है? वो लड़की बोली ना, मोबाइल मोबाइल
वो कौन लड़की थी, वो क्या नाम उसका? हीर और कौन था दूसरा? हाँ हाँ, अदुआ था। कौन था दूसरा? ओके, हीर के साथ बात करो आप। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं होता कभी भी। हमको दिखता है कि डिस्ट्रैक्शन बाहर से होता है, लेकिन हकीकत में हमको उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट वो डिस्ट्रैक्ट कराता है। समझ में आई बात? हाँ। सबको आई? हाँ। अपना इंटरेस्ट अपने को डिस्ट्रैक्ट कराता है। जिस चीज में जितना इंटरेस्ट उतना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। मेरे को कैरम में इंटरेस्ट होता है तो रोड पर मैं चलता हूँ गाड़ी लेके, और कहीं मैच चलती है तो गाड़ी रोक देता हूँ, मैच 5 मिनट देखता हूँ और फिर जाता हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो जिस बात के अंदर सबका इंटरेस्ट अलग अलग चीज के अंदर होता है, तो जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है वो चीज सामने आ गई तो हमको वो डिस्ट्रैक्ट कराती है। इसलिए बाहर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हमको, हमारा इंटरेस्ट हमको डिस्ट्रैक्ट कराता है, वो किसी को नहीं पता। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ। तो इंटरेस्ट को देखने का है कि किस चीज में हमको कितना इंटरेस्ट है, और वो हमारे ध्येय के विरुद्ध है तो बोलने का कि भाई इतना इंटरेस्ट रखने की जरूरत नहीं है। कुछ पूछना है किसको? कुछ बोल रहे थे कोई? फिर आपको कुछ बोलने का है? नहीं दादा। ओके, अब क्या आपको समझ करेंगे में आप? हीर समझ में आया? हाँ दादा। हाँ, क्या समझ में आया? कि डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं होता है, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, वो ही हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। और डिस्ट्रैक्शन, इंटरेस्ट जितना होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। हाँ, अभी सपोज मुझे मैच में बहुत इंटरेस्ट है और मैं यहाँ सत्संग में बैठा हूँ, लेकिन बाहर टीवी पे मैच आ रही है, तो मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं रहूंगा, मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं कैसे जल्दी पूरा हो जाए और मैं मैच देखूं। समझ में आया? हाँ। तो हमको हाँ, लगता है मैच डिस्ट्रैक्ट कराती है। हकीकत में मैच डिस्ट्रैक्ट नहीं कराती, मेरा मैच में इंटरेस्ट है इसलिए वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कराता है। हाँ। इसलिए डिस्ट्रैक्ट कराने वाला अंदर है, वो अच्छा भी है बुरा भी है। अगर मेरे ध्येय की पूर्णाहुति होती है तो डिस्ट्रैक्ट कराता है तो बहुत अच्छी बात है, और ध्येय पूर्णाहुति नहीं कराते, ध्येय के विरुद्ध चलाता है और डिस्ट्रैक्ट कराता है तो वो गलत बात है। इसलिए इंटरेस्ट कौन सी जगह पे है कि जो ध्येय को डिस्ट्रैक्ट कराता है या ध्येय को पूर्णाहुति करते, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और वो अपनी अंदर समझ से आता है ये सब, या दूसरों को देख के हमें आता है। इसलिए डिस्ट्रैक्ट बाहर हम देखते हैं, वो चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं। दादा भगवान बोलते हैं हम चीज को नहीं छोड़ते, हम उसके प्रति जो इंटरेस्ट होता है, जो लगाव होता है, उसको निकालते हैं। इसलिए दादा भगवान वो हो गए। He is completely free from all the distractions because he doesn't have a one degree of mamta, possessiveness. तो सब चीज उसके सामने है, मगर पॉजिटिवनेस नहीं है, तो सब डिस्ट्रैक्शन बंद हो गया। तो वो एग्जाम्पल देते थे कि जब मैं अमेरिका गया और कितने सारे मॉल में गया, मगर कोई चीज ऐसी नहीं की जिसने मेरे को खींचा, मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। There was not a single thing in the world, in the America, which distracted me. So that's a wonderful thing. तो हमको बात समझ लेनी है। तो परेश दादा, आपने ध्येय बोला, तो बाड़को आपको ध्येय क्या है मालूम है किसको? वो प्रार्थना करता है, करा देना आप ध्येय तो। हाँ,
कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा हेल्थ के लिए, सत्संग के लिए, अच्छी तरह पढ़ूंगा, वो सब ध्येय है ना। मालूम पड़ा आपको सबको? तो जो कुछ करो ध्येय से एनालिसिस करें। ओके, किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ, मेरा हाँ, बोलिए। मेरा मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जब भी सत्साधन करती हूँ तो मैं अपनी दोस्त बहनों से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती है बीच बीच में, कोई खेलता है, कोई ऐसे ही आग बन के नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, क्या करूं? हाँ, आपको गुस्सा आता है, वो 10 रुपए का लॉस होता है, और सत्साधन में आपका ध्यान नहीं लगता है वो गुस्से के कारण, तो उसका लाख रुपया लॉस होता है। समझ में आया? तो कैसे लॉस होता है? तो कौन सा लॉस करने का? लॉस कौन सा करने का? किसमें लॉस ज्यादा होता है? गुस्से में होता है ज्यादा। है? गुस्से में होता है। नहीं, सत्साधन में डिस्ट्रैक्टेड हो गए उसमें लॉस ज्यादा है। हाँ। गुस्से में लॉस होता है, ना नहीं बोलते, मगर विच इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू सत्साधन। ख्याल में है? हाँ, तो गुस्सा फिर सत्साधन अपने को करने नहीं देता। हाँ, वो होता है। तो वो सत्साधन छोड़ना नहीं है। आपके एक 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 बहुत बड़े सत्पुरुष ने उदाहरण दिया था कि एक हाथ में घी का कटोरा है और एक हाथ में छाछ का कटोरा है, हाँ। और ठोकर लगी, हाँ। तो आप कौन से कटोरों के बचाओगे? घी को। हैं? घी के कटोरे के बचाओगे कि छाछ के कटोरे को? घी के। घी के? पक्का? हाँ हाँ। नो सेकंड थॉट? नो। लाइफ लाइन दू? नहीं। क्योंकि घी के कटोरों के बचाओगे। क्यों घी के कटोरों के बचाओगे और छाछ के कटोरों के नहीं बचाओगे? क्योंकि घी ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है। तो कीमत ज्यादा है ना घी की? हाँ। घी की कीमत बहुत ज्यादा है और छाछ की कीमत बहुत कम है, तो छाछ के कटोरा गिर जाए चलेगा, घी का कटोरा नहीं गिरना चाहिए। तो वैसा सत्साधन के सामने कोई कुछ भी करता हो तो सत्साधन वो घी का कटोरा है और दूसरी सब चीजें वो छाछ का कटोरा है। तो कुछ इधर उधर हो जाए, घर में पानी गिर जाए, ग्लास गिर जाए, तो चिंता नहीं करने की, एक बार सत्साधन करने की, या तो फिर थोड़ा ग्लास उठाने का, साफ करने का, फिर वापस सत्साधन करने के लिए बैठ जाने का। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट यानी डू यू गेट डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि सत्साधन की वैल्यू बहुत है। इस वर्ल्ड में 7 अरब की वस्ती के अंदर मेरे हिसाब से 7 लाख लोग यानी 1.1% लोग सत्साधन करते होंगे, उसमें तुम्हारा नंबर लगता है। दैट इज द वर्ल्ड टॉपेस्ट पीपल। ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों में अपनी गिनती आती है, तो वो अपने को मिस नहीं करना है। ख्याल में है? सत्साधन वो घी के बरोबर है। घी तो खाली एक उदाहरण देता हूँ छाछ के सामने, हकीकत में उसकी वैल्यू नहीं है, जैसे इनवैल्यूएबल थी। तो गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी तो सत्साधन, बाकी सब चीजें बहुत निग्लिजिबल है, बहुत निग्लिजिबल है। सब कुछ सीरियसनेस आ गया ना। अभी हीर का क्वेश्चन क्या है? जय सच्चिदानंद, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि तू टीचर की चमची है। हाँ, फिर पर मुझे पता है कि मैं चमची नहीं थी, तो उसने कहा कि 6th स्टैंडर्ड में तो तू बहुत बड़ी चमची बन रही थी। मैंने कहा कि मैं चमची नहीं थी, तुझे किसने कहा? तो वो ऐसे कह रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको बोलने का ये चमची से आप हनी पी लो।
समझ में आया? हाँ ये समझ में नहीं। आया? नहीं समझ में आया? देखो वो तुमको चमची बोली उसने, तो चमची किस में यूज होती है? आइसक्रीम खाने में यूज होती है, खाने में यूज होती है ना? हाँ तो तुम बोलो वो चमची का आइसक्रीम खाने में उपयोग करो, मध खाने में उपयोग करो, शरबत पीने में उपयोग करो। मैं चमची हूं ना, तो आप उपयोग करो ना मेरा, तो काम बन जाएगा, खुश हो जाएगी वो, उसको चीज निकल जाएगी। समझ में? हाँ हाँ, आप ज्यादा सीरियस है ना, इसके लिए ऐसे चिढ़ाते हैं लोग, बच्चे लोग, फ्रेंड लोग चिढ़ाते, तो उसको हंसी में उड़ा देने का, सीरियस नहीं लेने का। ख्याल में? आप गुस्सा करोगे ना तो बंदा चिढ़ाएगी, हाँ तो उसको बोलने का ये चमची का आइसक्रीम खाने में, देखो चमची का तो हर एक चीज में उपयोग होता है, इसलिए मैं चमची हूँ। ख्याल में है ना? फिर बोला देखो आइसक्रीम खाने में उपयोग होता है, घी खाने में उपयोग होता है, शरबत पीने में उपयोग होता है, कितनी चीजों में उपयोग होता है चमची का। तो ऐसा बोलने का, देखो चमची तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा हंसी में उड़ा देने की बात, सीरियस नहीं लेने की। हाँ ठीक है? हाँ 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 हाँ। ओके दीदी आपका क्वेश्चन है? और नहीं होने का, टीचर के साइड नहीं होने का, थोड़ा बच्चों के साइड भी होने का, अपने फ्रेंड के साइड भी लेने की। अगर हाँ। कोई 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 नहीं लेता है, होमवर्क नहीं करता है, तो आप अगर टीचर को बताती है कि टीचर इसने होमवर्क नहीं किया, तो इतना नहीं करने का, इतना करते हो तभी वो लोग बोलते हैं चमची है। हाँ ख्याल में? तो थोड़ा साइड लेने की, अपने फ्रेंड लोगों को भी साइड कभी कभी लेने की, हाँ। क्योंकि अपने मैं वो तो लोगों के हमेशा साथ मेरे में फ्रेंड का ही साथ देती हूँ, पर उसे पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, तो उसने मुझे क्या दिया। नहीं, कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ हाँ साइड भी कुछ होता है ना, तभी ऐसा बोलते हैं, नहीं तो लोग नहीं बोलते। तो हाँ फिर लाइटली बना देने का, लाइटली लेने का। ठीक है? हाँ मेरे को भी बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन मैं लाइटली लेता था, तो फिर सब हंसते थे, हम लोग बहुत मजा करते थे, हाँ बहुत मजा करते थे, मजा करने की, सीरियस नहीं होने का। हाँ ठीक है? दीदी आपको क्वेश्चन है? अगर याद आ गया तो बोल देना, चमची तो सब में काम में आती है ना यार, तो मैं बहुत काम की चीज हूँ। दादा दीदी का हाँ। क्वेश्चन है अभी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी हाँ। आपने जो बोला ना कि ध्येय के विरुद्ध में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो पूर्णाहुति, तो उसमें उसका क्या मतलब है? किसका? हाँ, ध्येय के पूर्णाहुति में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसका क्या मतलब है? पूर्णाहुति की तरफ ले जाता है। सपोज मैं गेम देखता हूँ और मुझे हाँ पता चला कि मेरा पूर्णाहुति की तरफ, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं करने, ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है, तो फिर वो हाँ तो मैं पूर्णाहुति की तरफ आऊंगा ने। हाँ, बराबर। मैं गलत मतलब जगह पे जाता हूँ, गलत जगह पे जाता हूँ, तो मेरे ध्येय के विरुद्ध है, तो वो ध्येय के विरुद्ध है, तो मैं ध्येय के पास चला जाऊंगा ना फिर, हाँ, बराबर। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज है। हाँ और हाँ, जब राइट। जब ध्येय के उधर चलता हूँ मैं, ध्येय के तरफ मुझे खींच के लेके आता है ना वो, हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन अच्छा है, बुरा नहीं है। बराबर। ओके। हाँ वो दादा भगवान को मिलने के बाद होता है नॉर्मली, हाँ, बराबर है। क्योंकि सच क्या है, गलत क्या है, व्यवहार क्या है, क्या करना चाहिए, वो दादा भगवान के मिलने के बाद पता चला अपने को। हाँ, बराबर। किसी को दुख दे देते हैं तो हमारा ज्ञान हमको अंदर से डिस्ट्रैक्ट कराता है कि गलत हुआ, ये सही बात नहीं है। ख्याल में ना, दैट इज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, राइट। which makes you losses, या तो फिर आपको दुख बढ़ाने की चीज करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव है। और दुख घटाता है, कम गलती कम कराता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। राइट। ख्याल में आई बात? हाँ, ख्याल में आई। ओके। जय सच्चिदानंद। अभी जय सच्चिदानंद। परेश दादा, फिर हम लोगों ने होमवर्क दिया था, वो मुकेश अंबानी है ना, उसका वीडियो का 2-3 मिनट का क्लिप था, तो किसने देखा? ओके, ऑलमोस्ट अभी सबने देखा। ओके, एक एक चीज क्या उसमें मालूम पड़ा वो बोलिए दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। वो वीडियो में वो मुकेश अंकल अंबानी बताते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स है हमें बड़े रखने चाहिए। अगर हम हमारे गोल पे फोकस करेंगे तो हम उसे अचीव कर पाएंगे, और हम अपने ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ चले जाएंगे तो हम फिर वो गोल को हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा?
श्रेया नहीं, मैंने नहीं देखा। मोनिका दीदी हाँ, तो हमें कोई भी चीज हमारी लाइफ में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए और जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हमें उसे ओवरकम करना चाहिए गोल से। वेरी गुड। ठीक, आप क्या बता रहे थे? हाँ, मैं बता रहा थी कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि सब हिंदुओं को सब इंडियंस को, सब हिंदुओं को हिंदू और हिंदू ही सब इस दुनिया पर राज करेंगे। नहीं, आप वो तो लियो टोल्स्टॉय की बात कर रहे हैं आप, मुकेश ने नहीं बोला तो। ओके, एनीवे, तो अभी आपको जो मुकेश ने बोला था आपको कुछ नया लगा? मुकेश अंबानी ने बोला था दीदी? नहीं, ये सब आप तो बुद्ध ने हमें सिखाया है पहले से। हाँ, देखो वही करने का है। दूसरे लोग सब बताते हैं पर अपना अपना पुत्र आपको कितना अच्छा टीच करता है वो देखने का। जो मुकेश मुकेश अंबानी ने ये बताया, पर हम तो पहले 1 साल के पहले ये सब करते हैं। ओके, तो मैं हमको बताने का था। ओके ओके। और लियो टोल्स्टॉय का किसने पढ़ा? वो कौन था? मीनाक्षी बा? वो जो लियो टॉल्स्टॉय था वो रशिया का था और वो बहुत सारे उसने टोटल 23 स्टोरीज लिखी थी और उसकी कंपेयर हमारे इंडिया के महात्मा गांधी से होती थी और महात्मा गांधी ने उनकी भी 3-4 स्टोरी रशिया की भाषा में से कन्वर्ट करके गुजराती की भाषा में कही थी। ओके, और उसने क्या बोला अपना धर्म के लिए? क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि एक दिन जो सारे हिंदू है वो पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो आरुष, आपको क्या क्वेश्चन है? आरुष? दादा मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो तो अपने लियो के बारे में पूछा ना, वो बताने के लिए किया है। ओह सॉरी। ओके, ये ओके ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों लोग, ओके अभी नया रिपोर्ट जरा देख लेना और शुरू करने का। कश्यप भाई ने ऑलरेडी नया रिपोर्ट स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश दादा। जय सच्चिदानंद परेश दादा। जय जय सच्चिदानंद दीपक सच्चिदानंद दादा। महात्मा। जय सच्चिदानंद रजनीकांत दादा। जय सच्चिदानंद गीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब जय सच्चिदानंद। जय परेश सच्चिदानंद। आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद। ગીતાબેન આજે દીપક આનંદજી નથી એટલે તમારે ધીમે રહીને ક્વેશ્ચન કરવા પડશે. हाँ जी हाँ जी हाँ जी પર જરૂર. રેફરન્સ આપજો એમને માટે. हाँ हाँ રેફરન્સ આપું. हाँ તમને રેફરન્સ પહેલા લખાવું. हाँ बुक नंबर 35 पानु नंबर 101 तारीख 16/6/73 मुंबई. नीचे पेज 48 of 101. ઓકે બોલો. बरोबर. हाँ जी પરેશ આનંદજી સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે કોઈ એક પાપ કોઈથી ધોવાય નહીં, ભોગવે છૂટકો. પણ જો સારા અધ્યવસાય વર્તતા હોય તો પાપ હળવા થઈ જાય. છતાં અધ્યવસાય એ સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે, પોતાના હાથની વાત સત્તા નથી. એ તો અજ્ઞાનીને હળવા થાય. એ
તો કોઈ ભગવાનની મૂર્તિ ને દર્શન હર્ષ ઉલ્લાસ પૂર્વક થાય કે એવું કંઈક થાય તો અધ્યવસાય થાય. આ મને અધ્યવસાયનો સમજાવો ને થોડુંક સાહેબ. એ અધ્યવસાન છે, અધ્યવસાન. હા હા, અધ્યવસાય. એટલે એ અધ્યવસાન એટલે એક જાતના એવા વિચારો જ આવ્યા કરે તમને. આપણે મૂર્તિમાંથી આંસુ પડતા હોય અથવા તો પાણી પડતું હોય તો કેવા હર્ષોલ્લાસ થઈ જાય છે. હા હા હા, એકદમ પરિણામ આપણા બદલાઈ જાય આપણા. હા હા હા, પછી કોઈ એમાં લાફો મારી જાય, ધક્કો મારી જાય તો કશું થાય નહીં. ના, એને અધ્યવસાન કહે છે. અધ્યવસાન એટલે મનમાં જબરજસ્ત વિચારો ફૂટે અને એમાં એ પોઝિટિવ હોય તો પછી એ વિચારોની એમાં એટલા બધા આપણે ખોવાયેલા હોય કે આજુબાજુ વાળું કશું અડે ના, દુઃખ અડે ના. ખડે જ નહીં. પણ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે માટે, નહીં તો નહીં. ઉઠવા એના માટે ક્ષેત્ર, સમય, કાળ બધું એની મેતે કામ કરતું હોય અને તમે બચવાના હોય નિગ્લિજિબલ થઈ જાય. કોઈ દુઃખ હોય એ નિગ્લિજિબલ થઈ જાય. દાદાના નિધિ ધ્યાસનથી, દાદાની વાતોથી એવા અધ્યવસાન થાય છે, એવા પરિણામ, એટલો ઉલ્લાસ આવે છે કે જેથી કરીને દુઃખો બધા મોટા આવે પણ મોટા લાગે નહીં. મોટા કેમ લાગે તો પૂર્વનો અભ્યાસ છે એટલા માટે. પણ આજનું જ્ઞાન એવું કે છે કે આ કશું નથી, કઈ નથી, એટલે એમ કહીને ઉડી જાય છે. અધ્યવસાન નોર્મલી આ જ્ઞાન હોય અને જ્ઞાનીની ભજના હોય ત્યારે બહુ ઉત્પન્ન થાય. એ જ્ઞાનીની હાજરી અધ્યવસાન એવા ઉભા કરે કે દાદા કહે છે ને કે એટલા બધા ઉલ્લાસ પરિણામ થાય કે કેટલાય ભવના કેટલાય પાપો ખલાસ કરી નાખે. તીર્થંકર ભગવાનની હાજરીમાં પણ આવું થાય. ભગવાનને જોઈને જ એના એટલા બધા ઉલ્લાસ પરિણામ થાય કે એના કેટલાય પાપો ભસ્મીભૂત થાય અને સમ્યક જ્ઞાન થઈ જાય ને આત્માનું જ્ઞાન થઈ જાય. એટલે કે છે ને દર્શન માત્ર થી જ મોક્ષ થાય. કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે. દર્શન એને જોઈને જ અધ્યવસાન દીક્ષા લેવાનું મન થાય. એ દીક્ષા લેવાનું જે મન થાય છે ને, જે ઉલ્લાસ આવે ને તે અધ્યવસાનમાં ફૂટે. ખાલી એવું ફૂટે, નક્કી નથી થતું. પણ અધ્યવસાનમાં એ તમારું ચીજ જો એમાં ચાલ્યું જાય એટલે પછી ઓલી બાજુ નિગ્લિજિબલ થઈ જાય બધું. એટલે ટૂંકમાં એના ભાવ અંદર થી ઉભા એવા થાય, જબરજસ્ત ભાવ ઉત્પન્ન થાય, જબરજસ્ત ભાવ ઉભા થાય. અને આવા જ એકદમ ઉત્કૃષ્ટ જ ભાવ ઉત્પન્ન થાય એને અંદરથી. એ ડિપેન્ડ કરે છે. કોઈને દાન આપવાનો ભાવ ઉભો થાય તો પછી એને કશું નડે ના. ભિખારી હોય તો એને નડે ના. પણ હવે તો આપણને આ દાદા ભગવાન શું માંગે છે કે અધ્યવસાન થી તમે બચી જાઓ છો. બચી જાય. કોઈ પણ કઈ પાપ આવ્યું, કઈ પાપનું કર્મ આવ્યું આપણને ઉદયમાં, તો એમાંથી આપણે સરળતાથી નીકળી તમે કોઈ વસ્તુને એવા સંયોગમાં આવો કે એનાથી અધ્યવસાન ઉભા થાય. પણ વધારે પડતા નિમિત્ત, મોટા નિમિત્ત તીર્થંકર ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ. કાલે સુધી તમે સીએમ કે પીએમ ને મળો તો તમારે અધ્યવસાન એવા ઉભા થાય કે બીજું બધું કશું દેખાય ના, બધું ભૂલી જાઓ. પણ એક જાતનું અધ્યવસાન છે. પણ આ અધ્યવસાન શું કરે તો કે તમને મોક્ષ તરફ લઈ જાય ને આવલી બાજુનું તમને સંસાર ભણી લઈ જાય. પણ ઇન શોર્ટ દુઃખ ના થાય. ઇન શોર્ટ એ કહેવા માંગે છે, તમને ભૂલાડી દે. આપણે ગાડીનો ટ્રાફિકમાં જામ થઈ ગયા હોય ને તો બધું ભૂલી જઈએ, પછી ભૂલી જઈએ. એના જેવું આ અંદર જામ થઈ જાય બધું, અધ્યવસાન જેવું થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. પણ પરેશાનજી સાહેબ, આ આપણે જ્યારથી આપણે દાદાનું નિધિ ધ્યાસન કર્યા જ કરીએ છે ને, તો હજી એવું રિયાજ કરે કે આમ કઈ ગમે તે કામ કરતા હોય કે કઈ પણ વ્યવહારમાં પણ એમ કઈ થાય નહીં કે ગીતાબેન કરે છે. હજી બી એવો અનુભવ રિયાજ કરે. રહે તો સારી વસ્તુ છે ને, એને રાખી મૂકો. રહેતું હોય તો બહુ સારી વસ્તુ છે, બહુ મોટી વસ્તુ છે. ના એટલે દાદા ભગવાનનું નિધિ ધ્યાસન થાય એટલે તો બહુ મોટું કહેવાય. બહુ મોટું, જેની કલ્પના ના કરે એટલું મોટું કહેવાય. એટલે હવે
બહુ બોલશો નહીં, શાંતિથી કર્યા કરો એ થતું ના, એ હોય. તમને જ કહેવાય છે, બાકી કોઈને મારથી કહી હા, નથી શકતું. મને બહુ એટલો જ અંદર મોટી ઉલ્લાસ વસ્તુ આવે છે. ને અંદર ઉલ્લાસ આવે ને તો હું આપને કહી દઉં કે હા, એનો મને વાંધો નહીં, એનો વાંધો નહીં. પણ આ નિધિ ધ્યાસન બહુ મોટી વસ્તુ છે, બહુ જ એમાં મોટી વસ્તુ. આપ હે? મોટા નિમિત્ત બન્યા ને એમાં મારા હા, મને એ જે હોય તે, એ જે હોય તે, પણ મેઇન નિધિ ધ્યાસન રહે છે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે એમ કહેવા માંગુ છું. હાજી, હા, એ તો બહુ કાંઈ બહુ મોટી. મોટી કૃપા થવાની હોય ત્યારે નિધિ ધ્યાસન રહે, નહીં તો ના થાય. હા, જરૂર જરૂર. હા, એ છે. બહુ મોટું કહેવાય, બહુ મોટું કહેવાય. અને આ તો એનાથી ઉપરનું ને અધ્યાવસાન શું? તો ના 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 ના, અધ્યાવસન તો એ વસ્તુ જ જુદી છે. અધ્યાવસન તો એક જાતના વિચારો બહુ આવે એને કહું છું. હા, એ તો છે જ, પણ આજે અધ્યાવસન એટલે ગાંઠો ફૂટે જોરદાર એકદમ. હા, એ એટલા નહીં, બધા વિચારો ફૂટે, એટલા બધા વિચારો ફૂટે કે બીજી કોઈ વસ્તુ આજુબાજુ કાચ ફૂટે તોય ના સંભળાય. એ નહીં કે આ એ વખતે જે આપણને ભગવાનના દર્શનનો કે જે આમ થાય છે ને ઉલ્લાસ એ અંદરથી. જુદી વસ્તુ છે, પણ અધ્યાવસન એટલે શું તો કે એકદમ વિચારોનો ફ્લો થવો. હા, એ તો ખ્યાલમાં આવી ગયો, એ બહુ હા, વિચાર હવે એનાથી કંઈ પણ થાય, હા, પોઝિટિવ પણ થાય, નેગેટિવ પણ થાય. ઓલી બાજુ કોઈનો એક્સિડન્ટ થયો આપણા છોકરાનો જ, પણ અધ્યાવસન કારણે દેખાય ના તો શું કરવાનું? That counts to be negative. હા, હા, બરોબર, નેગેટિવ. ખ્યાલ હે ને? અધ્યાવસાન એટલે ભીડમાં ફસાઈ જવું એમ, એ વિચારોની ભીડ હોય. હા, હા, કરેક્ટ કરેક્ટ, એમાં સમજ પડી. ખ્યાલ હે ને? હા, એટલે દાદા કહે છે કે અધ્યાવસાન બચાવે તમને. હા, કોઈ બહુ દુઃખ આવ્યું હોય તો તમને કઈ કામ અડે ના. હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા, કારણ કે તમારું ચીજ જુદી જગ્યાએ છે, અધ્યાવસાનમાં ફસાઈ ગયા છો તમે. બરોબર, કરેક્ટ કરેક્ટ, ખ્યાલ આવ્યો. એ બે વચ્ચે પછી હા પૂછું રજનીકાંત અંકલ સાહેબ? આપણે પછી આવીએ, બે ક્વેશ્ચન લઈને પાછા આવીએ. હા હા, ચાલશે ચાલશે, ઓકે ઓકે, ચાલશે. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રકાશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબજી. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રકાશભાઈ, બોલો. સાહેબજી, હું કવિરાજના પદની લાઈન છે, કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચેરાવો સવરી ભાષા. આ પદની લાઈન આપણા મનમાં ગાયા પછી સામેવાળા વ્યક્તિ જોડે જે વ્યવહાર કરીએ એની જોખમદારી કોની સાહેબ? આપણે વ્યવહાર કરે તો આપણી, ને સામે વાળો કરે તો એની. જોખમદારી તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય. પણ એવું આપણે કીધું કે કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચરાવો સવરી ભાષા, તો પછી દાદાની જોખમદારી કે આપણી? જોખમદારી આપણી, પણ આવું પ્રાર્થના કરીને બોલે એટલે જે નીકળી ગયું હોય કે જે હોય તેમાં આપણી જાગૃતિ રહીને આપણને આપણી ભૂલ દેખાય. પણ સંપૂર્ણ જાગૃતિ દાદાની કહીએ તો ભૂલ કરવાની છૂટ મળી ગઈ ભાઈ, એવું ના હોય. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર. એટલે વાત સમજવાની. આપણી ભાવના છે કે દુઃખ ના ખોજો, કંઠે બિરાજો દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા, એટલે એ આપણી ભાવના આપણે રજૂ કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે ગુનેગારી ઓછી લાગુ પડે. બરાબર તો પડે જ ને. હા હા, ખ્યાલ આવે ને? એટલે દાદા કહેતા કે તમે ભાવના કરો, મન વચન કાજ કોઈને દુઃખ ના હો. ખ્યાલ હે? બરાબર. પછી જવાબદારી અમારી. એટલે જવાબદારી અમારી એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ હવે તો ઓછામાં ઓછું થશે, કારણ કે તારો ભાવ જોવામાં આવે છે. પણ છતાં તું અંદર તે ગુસ્સો કરી નાખ્યો કે પછી હવે હું આ પ્રાર્થના કરી, પહેલા મને કરી લેવા દે, તે ચૂકી ગયા હોય તો જવાબદારી આપણી થાય પછી. બરાબર. આપણે એને સિન્સિયર રહેવું પડે. જેટલા સિન્સિયર એટલી જવાબદારી આપણી નહીં. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર. તો બધા આનો દુરુપયોગ કરે ભાઈ, કે હું તો આ બોલું છું, હવે હું જે કરીશ તે ચાલશે, એવું ના હોય. પણ ન થવા માટે આપણે આ બોલવાનું છે. બરાબર. એ બોલવાથી ફાયદો તો થાય જ ને પણ સાહેબજી? ઓ ગજબનો ફાયદો થાય, ગજબનો ફાયદો થાય, ગજબનો ફાયદો થાય. કલ્પના ના કરે એવો ફાયદો થાય. એ બોલીને નક્કી કર્યું કે મારે સવડી ભાષા બોલવી છે,
કોઈને એટલે દુઃખ ના હોવો જોઈએ એવી ભાષા બોલવી છે. એટલે બરાબર તમે નક્કી કર્યું એટલે તો બહુ ફાયદો થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા સાહેબ. જય હા? સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ પરશુરામજી. હાજી બોલો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ હા, કંચનભાઈ. એક સૂત્ર છે દાદા ભગવાનનું, સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 માંથી સૂત્ર નંબર છે 64-65 માં કે છે દાદા ભગવાન કે નો કર્મ એ ડિસ્ચાર્જ કર્મ છે અને ભાવ કર્મ એ ચાર્જ કર્મ છે. દ્રવ્ય કર્મ એ દ્રષ્ટિ છે. પછી કે છે ખરી રીતે દ્રવ્ય કર્મ એ નો કર્મ છે અને તે ક્રમિક માર્ગનું સ્ટેપ છે. તો આ દ્રવ્ય કર્મ એને નો કર્મ કેવી રીતે કરવું? દ્રવ્ય કર્મ વખતે જે ભાવ થાય છે એનાથી પાછું ચાર્જ ભાવ કર્મ ઉભું થાય છે, ચાર્જ થાય છે. તો આ દ્રવ્ય કર્મ એ નો કર્મ છે એ સમજવું હતું પરેશાનજી. એમાં પડવા જેવું નથી સાહેબ. એમાં બહુ પડવા જેવું નથી. એમાં ના પડો તો સારું, પણ છતાં તમને થોડું કહી દઉં તો કે જે દ્રવ્ય કર્મ ફળ આપવા સન્મુખ થાય એને નો કર્મ થ્રુ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? પણ જયારે પછી થાય ત્યારે જાગૃતિ ના હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવું પડે, અને જેને જ્ઞાન નથી લીધું તેને નવો બંધ પડે, અને આપણને બંધ પડતો નથી એટલે નો કર્મ કીધું. પણ નો કર્મમાં જ અનુબંધ પડ્યો તો નવું પાછું ચાર્જ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દ્રવ્ય કર્મ એ જયારે ડિસ્ચાર્જ ફળ આપવા સન્મુખ થઈ જાય ત્યારે નો કર્મ એ એની રીતે વ્યક્ત થઈને નીકળી જાય. પણ એમાં બહુ સમજવા જેવું નથી, બહુ પડવા જેવું નથી, બહુ માથાકૂટ કરવા જેવી નથી. બરાબર. ના પડો તો સારું. બરાબર. કાલે તો જાણવા માટે જ. હા, એનો વાંધો નહીં, પણ જાણવાની આપણી પ્રકૃતિને વધારે છે. બરાબર છે. કારણ કે અમુક વસ્તુ એવી છે કે બહુ વાર લાગે આપણને, બહુ ઝીણી ઝીણી વાતો હોય. બધા બહુ એંગલથી દાદાએ વાતો કરેલી છે આ બાબતમાં, બહુ જ બધી વાત કરી છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, સમજી ગયો. હા. રજનીભાઈ એક બીજું સૂત્ર જે પૂછું? હા પૂછો પૂછો. હા પૂછો. સૂત્ર નંબર છે 64-84 માં દાદા ભગવાન એવું કે છે કે આ AM પટેલ છે ત્યાં સુધી જ દાદા ભગવાન છે, માટે આ દાદા છે ત્યાં સુધી તમારું કામ કાઢી લેજો. એટલે અહીંયા દાદા ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે એવું મને સમજાય છે કે આ પરપોટો છે ત્યાં સુધી તમારું કામ કાઢી લેજો. આ પરપોટો ક્યારે ફૂટી જશે એટલે આ દાદા ભગવાન IM પટેલ નો પરપોટો ક્યારે ફૂટી જશે તો પછી દાદા ભગવાન નહીં મળે. એવું બરાબર છે આ સમજ? બરોબર જ ને સાહેબ, એ તો સાચી જ વાત ને. બરાબર છે, કરેક્ટ જ વાત છે, 100%. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ એ દાદા ભગવાન એટલે એવી ક્વોલિટી વાળી વસ્તુ નહીં મળે. હવે આપતો પુત્રો છે તો દાદા ભગવાન થી એટલી બધી જાગૃતિ નથી આપતો પુત્રોને જેટલી દાદા ભગવાનને હતી. બરાબર. એટલે કે આ છેલ્લા પ્રકારની જાગૃતિ વાળા માણસો તમને ભેગા થાય તો કામ કાઢી લેવાનું હોય, જાગૃતિ વધારી લેવાની હોય, વાત સમજી લેવાની હોય. પછી તો જેટલું આપતો પુત્રો સમજેલા હોય એટલું તમને સમજાવશે. એમને જેટલી જાગૃતિ હશે ત્યાં સુધી તમે પહોંચી શકશો. જેટલા લેવલના માણસો હોય એટલા લેવલ સુધી તમે પહોંચી શકો, એનાથી વધારે ના જઈ શકો. એટલે અમારા પછી હવે કોઈ એવા થવાનું નથી. બહુ ઉગાડી વાત કરી છે દાદા ભગવાને, બહુ જ ઉગાડી વાત કરી છે. પછી દાદા કીધું કે ભલે અમારા જેવો ના હોય પણ કઈ ઓછો નીવડો પણ એની પાસે જજો, એમ કે છે જાગ્રત માણસ પાસે જજો.
સિમ્પલ વાત. આની પાછળ કહેવાનો આશય જ એવો છે કે અમે છે ત્યાં સુધી કામ કાઢી લો, અને પછી અમે ના હોય તો જે જાગૃત માણસ છે, જાગૃત થયેલા છે, તેમની પાસે રહેજો, જજો ને કામ કાઢી લેજો. અને આપણા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે જ આ બધા ભેગા થાય ને પછી હાસ તો વળી એ તો ખુલ્લી વાત છે. તમને કેવો માલ જોઈએ છે એના પર છે. તમને સસ્તો માલ જોઈતો તો એવું મળે, ક્વોલિટી વાળો માલ જોઈતો તો એવું મળે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ વોટ યુ વોન્ટ, હાઉ યુ વોન્ટ, વોટ ઇઝ યોર વોન્ટ્સ. ખુલ્લી વાત છે સાહેબ, એ તો એમને થોડી મળતું હોય બધું. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. બેન, જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ ઓક્ટોબરમાં આપણે નવરાત્રી હતી ને ત્યારે આપતાવાણી નંબર 2 માં અંબા માતા ને બધી માતા રિલેટેડ વાત આવેલી, અને એમાં આપતાવાણી નંબર 2 માં પેજ નંબર 81 માં આગળ આરાધના રિલેટેડ કહ્યું છે. એટલે ક્વેશ્ચન એનો છે, આરાધના એટલે ઊંચે ચડવું. જે કામથી આપણે ઊંચે ચડીએ એ આરાધના કહેવાય. એટલે કે જે જીવો ઊંચે ચડી ગયેલા હોય, આપણાથી 2 ડિગ્રી ઊંચે હોય, એમના ગુણગાન કરીએ, એમની ભક્તિ કરીએ, એમની સેવા કરીએ તો તે આરાધના કહેવાય. એમ કરવાથી આપણાથી પણ ઊંચે ચડાય અને એમના જેવા થવાય. અને વિરાધના એટલે કે એમના ગુણો જોવાથી એમની થાય. એમની વિરાધના એટલે નિંદા કરી એ વિરાધના કહેવાય. 1 કલાકની વિરાધના હજારો જન્મ ખલાસ કરી નાખે એવી છે. એનાથી તો નર્યા દુઃખો ઉભો થાય છે. એમ પછી આગળ મારે જાણવું છે કે ભગવાને ખરી વિરાધના કોને કહી? જ્ઞાનની વિરાધનાને. જ્ઞાન એ જ આત્મા છે. એટલે જો જ્ઞાનની વિરાધના થઈ તો પરમાત્માની વિરાધના થઈ ગણાય. જ્ઞાની પુરુષ કે ગુરુ કે કોઈને પૂજ્યા હોય, પછી જો કદી એમનાથી કઈ ભૂલચૂક થાય તો અવળું દેખે ને લોક વિરાધના કરી નાખે. ગુરુએ કર્યા પછી વિરાધના કરાય નહીં. એટલે આ આરાધના વિરાધના તો બહુ સરસ કહ્યું. આપ જરા એમાં થોડું વધારે પ્રકાશ પાડો અને કેવી રીતના થતી હોય. આરાધના અને વિરાધનામાં સિમ્પલ વસ્તુ છે, બેઉ 180 ડિગ્રી છે. આરાધના, હવે આરાધના કોની કરવી? તો કે પછી માતાજી હોય, દાદા ભગવાન હોય, તીર્થંકર ભગવાન હોય. આરાધના એટલે જ્ઞાનની આરાધના. જ્ઞાનીની આરાધના. હવે જ્ઞાનની આરાધના તમે કરો તો કે જ્ઞાન કોની અંદર છે? તો કે જ્ઞાની પુરુષના હૃદયમાં છે. એટલે જ્ઞાનીની આરાધના કરવાથી તમને જ્ઞાન ફિટ થાય. હવે જ્ઞાન ફિટ થાય એટલે તમે ઓટોમેટિક એ જ્ઞાન થકી તમે ઉપર ચડો. કારણ કે તમારું વિઝન બદલાતું જાય, આખું બુદ્ધિ નીકળી જાય, જ્ઞાનનો પોતાનો સ્વપ્રકાશ ખુલ્લો થાય. એટલે આરાધના એ જ્ઞાનને લાગુ પડે છે કે જેના થકી તમે ઉપર જ ચડો, નીચે ના પડો. કારણ કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ છે ઉપર જવાનો. જ્ઞાનનો સમજ અને અજ્ઞાનનો સ્વભાવ છે નીચે લઈ જવાનો. એટલે નિંદા ને બધું એમાં આવી જાય, કોઈના માટે અભાવ થઈ જાય. વિરાધના એટલે શું? અજ્ઞાનની આરાધના. અજ્ઞાન પણ એક જાતનું જ્ઞાન જ છે, પણ એ નીચે લઈ જવાનું જ્ઞાન છે. ઓલું મોક્ષ તરફ લઈ જવાનું જ્ઞાન છે. એટલે નીચે લઈ જવાના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહે છે. તો કે અજ્ઞાનની આરાધના એ જ્ઞાનની વિરાધના કહેવાય. અજ્ઞાનની આરાધના કરી એટલે જ્ઞાનની વિરાધના થઈ ને. એનો ઓપોઝિટ જ કર્યું આપણે. એનાથી દૂર જતા રહ્યા. એટલે જેટલા અજ્ઞાનના પક્ષમાં બેસીએ એટલી જ્ઞાનની વિરાધના કહેવાય. એટલે આ નાની નાની બાબતમાં થતું હોય એટલે એ માટે
વિરાધના એને નથી કહેવામાં આવતી, વિરાધના તો બહુ વધારે પડતું હોય ત્યારે કહેવામાં આવે છે, એનું વિરુદ્ધ થઈ જાય, એ વિરુદ્ધ થઈ સમજાવ જાય, વસ્તુની વિરુદ્ધ થઈ જાય ત્યારે વિરાધના કહેવામાં આવે. નહીં તો કોઈ વિરાધના કરવાની શક્તિ જ નથી અત્યારે કોઈની અંદર. અને દાદા ભગવાન તો ત્યાં સુધી કીધું કે અમારી વિરાધના કરશે તો એ ઉપર જશે, એવું અમારું સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે વિરાધના કરવાથી અમારું નિધિ ધ્યાસન રહે, અને અમારું નિધિ ધ્યાસન એ જ એનું જબરજસ્ત કલ્યાણ કરે. નિધિ ધ્યાસન. હા, એને એ વિરાધના કરવા માટે એને ચિત્તમાં રહ્યા કરે ને દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાનની વાતો યાદ રહ્યા કરે. વિરાધના કરવી હોય તો કઈ બોલવું પડે, કઈક વિચારવું પડે, તો કે એ બધું ક્યાંથી થાય? તો કે એના રેફરન્સ માટે એ સામે જેની વિરાધના તેનો જ રેફરન્સ લઈને વાત કરે. એટલે એને આરાધના કરવા વાળા કરતા વિરાધનાને વધારે ખબર હોય. એટલે કે બહુ કલ્યાણ થઈ જાય એમાં એનું, કારણ કે એને યાદ રહી જાય આ બધું વસ્તુ. અને જે યાદ આરાધના કરવાથી નહોતું રહેતું એ વિરાધના કરવાથી થઈ ગયું, એટલે એનું કામ ધીરે ધીરે એકદમ ફટાફટ થઈ જાય. એવું દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એને કલ્યાણ સ્વરૂપ કહ્યું. કરુણા, કરુણા, જબરજસ્ત કરુણા. પણ એમાં પછી કઈ હૃદય ચોખ્ખું ના હોય તો પછી બહુ મુશ્કેલી પડે. વિરાધનામાં પણ હૃદય ચોખ્ખું ના હોય ને, પાડવા માટે કરવા માંગતો હોય તો પછી બહુ નુકસાન કરે, તો પછી હજારો બહુ બગડી જાય. એટલે આપણે મહાત્મા અત્યારે તો આપણે આજે એમાં જ રહેવું છે, અને પાછા તમે એ દ્રષ્ટિએ જોવાનું જે નક્કી છે, પણ ઘણી વાર ના થાય, પણ એ વિરાધનામાં નહીં આવે. ના 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 ના, આપણા કોઈ મહાત્મામાં એવી વિરાધના વાળો વિચાર સુદ્ધા ના હોય. હા, એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. વિરાધના હોય જ નહીં કોઈ મહાત્મા. ના તો ઘણી વખત પેલો અભાવ થઈ જાય, પર્પઝ નથી હોતો, પણ ઘણી વખત થઈ જાય. ના, એને વિરાધના નથી. કોઈના માટે અભાવ થઈ ગયો હોય કે કોઈના માટે તમને વાંધો નહીં, એનો બહુ વાંધો નથી. એ તો માલ લઈને આવ્યા છે ને, એવો એને વિરાધના નથી કહેવાતી. વિરાધના એને નથી કહેવાતી. વિરાધના બહુ જુદી વસ્તુ છે. અને એ પણ ઘણી વખત એવું થાય, પણ તરત તમને બીજી થોડા વખતમાં જ ખ્યાલ આવે કે આ નથી આ કરતા. એ તો પ્રજ્ઞા ચેતવે, પણ એને વિરાધના નથી કહેવાતી. એને વિરાધના નથી કહેવાતી. વિરાધના બહુ જુદી વસ્તુ છે. એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. હા, બહુ સરસ કહ્યું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્વા. जय सच्चिदानंद रजनी अंकल. जय सच्चिदानंद परेशानंद जी. પરેશાનંદ જી, હમણાં થોડા દિવસ પહેલા મેં તમારી જોડે સત્સંગમાં વાત કરી હતી. સવારનો સત્સંગ હતો. એમાં મેં તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે મને મારી ફ્રેન્ડના બહુ નેગેટિવ દેખાય છે, તો એમાં તમે એનો જવાબ બહુ સરસ આપ્યો હતો અને કીધું હતું કે પછી મને રિપોર્ટ આપજે એનો. તો એટલે પછી મેં બધું તમે જે 3-4 પોઈન્ટ કીધા હતા ને મેં અપ્લાય કર્યા. જ્યારે પણ એટલે મને એનું નેગેટિવ ઊભું થાય, કંઈ પણ કામ કરતી હોઉં ને નેગેટિવ ઊભું થાય તો ત્યારે એ વખતે તરત મગજમાં આવી જાય કે એ મને નીચે નથી પાડતી, પણ એ ધક્કો મારે છે, એ મને ઉપર લઈ જશે, એ મારા માટે બહુ ઉપકારી છે. એટલે એવી રીતના ધીમે ધીમે એનું પોઝિટિવ લેવાનું સ્ટાર્ટ પણ થઈ ગયું. અને એક બીજી વસ્તુ પણ એમાંથી સમજાવવા મળી કે હું એવી વાતમાં ચિંતા કરતી હતી કે કલ્પનાથી ચિંતા કરતી હતી કે જે વસ્તુ બની નથી અને મને ખબર પણ નથી કે બનવાની છે કે પણ નહીં બને. અને એવી વાતને લઈને એવું કે આમ થશે તો હું આવું કરી દઈશ, આમ થશે તો આવું કરી દઈશ. અને એમાં જ કેટલાય એવા ભાવ નખાઈ જતા હતા. અને તરત પછી થયું કે ના, આ ભાવમાં મારી કોઈ જ સાઈન નથી. અને એમાં એવું પણ એક રિયલાઇઝ થયું કે આવી જ રીતના બધા કેટલાય આવી રીતના ભાવો આપણે નાખી દીધા હોય છે કે આમ થશે તો આમ કરશું, આમ થશે તો આવું બોલી દઈશ, આમ બતાવી દઈશ. અને પછી એ બધું સામે આવે છે આપણને ત્યારે એ ગમતું નથી ને પછી એ સામેવાળાને દોષિત જોવાઈ જાય છે. હજુ પણ એટલે એમાં નેગેટિવ ઓછા તો થયા છે, પણ કમ્પ્લીટલી નથી ઓછા, બંધ નથી થયા. ક્યારેક આવી જાય, પણ તરત એમાં
સ્ટ્રાઇક થઈ જાય કે ના આ તારા માટે તો ઉપકારી છે, તને આગળ લઈ જશે, આમાં તું એડજસ્ટ થઈશ તો તું આગળ જઈશ, એવું થાય છે હવે. તો થવા માંડ્યું ને, તો ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ ને. હા, ગાડીની ડિરેક્શન બદલાઈ ગયું એટલે ચાલવા માંડી, પછી સ્પીડમાં ચાલશે. સ્ટાર્ટિંગમાં તો ફર્સ્ટ ગિયર સેકન્ડ ગિયરમાં ચાલે ને. હા હા, પછી વધારે ચાલશે તો પછી બરાબર ચાલશે, ચોથા ગિયર પર આવી જશે. હા, પછી અને એમાં ખુશ પછી તમે એવું પણ કીધું હતું કે જ્યારે પણ એના રોજ શુદ્ધાત્મા જોવાના, પછી થોડા દિવસ સુધી તેની જોડે વાત નથી થઈ, પણ કાલે રાત્રે જ ફોન પર રાત્રે વાત કરવાની થઈ, તો એટલે વિડીયો કોલમાં વાત કરી હતી. તો જેવો વિડીયો કોલમાં વાત કરી તો તરત એનામાં જોઈ લીધા કે એનામાં પણ દાદા બેઠા છે. તો મારો બધો એની સાથેનો વ્યવહાર છે ને ઓટોમેટિક જ આમ એઝ નોર્મલ એઝ થઈ ગયું. આમ એવું ના રહ્યું કે મને કેવી રીતના વાત કરું તો આને મારી જોડે ક્લેશ નહીં થાય, બધું નોર્મલ રીતે એવી રીતના થઈ ગયું. તો તને ઉપર ચડાવ્યું ને કે નીચે પાડી? ના, ચડાઈ ને, કેટલી બધી ઉપર ચડાઈ. શુદ્ધાત્મા જોતા શીખવાડ્યું, એના આધારે તું પોઝિટિવ થવા માંડી, તો એટલે બહુ ઉપકારી કહેવાય કે એના નિમિત્તે આપણે ફસાઈ ગયા હતા, તે રસ્તો મળ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? હેલો હેલો, હા હા ખ્યાલ આવ્યો? હા, આવ્યો. હા, એટલે આ જીવતું ઉદાહરણ કહેવાય કે એ આપણા માટે બહુ મોટું નિમિત્ત બન્યા કે જેથી આપણને આ જ્ઞાન એપ્લાય કરવાનો ચાન્સ મળ્યો, એટલે આપણે ઉપર ચડ્યા જબરજસ્ત. જે લાખો વર્ષે ના ચડાય એ તો અઠવાડિયામાં ચડી ગઈ. સમજાય વાત? હા, સમજાય. હા, એટલે ટેક એડવાન્ટેજ. યસ. અને એક બીજો પણ ક્વેશ્ચન છે, મને પૂછી લઉં? હા, બોલો. આપણે કે છે ને કે મનને જીતવું હોય, એટલે જીતવું હોય તો કેવી રીતના જીતાય? એટલે મને એવું જ લાગે કે હું મારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં જ રહું છું એવરી ટાઈમ. એટલે હું રોજ રાતે છે ને આમ અમુક નક્કી કરીને સૂઈ જાઉં કે કાલે મારે આટલી વસ્તુઓ કરવાની છે. એટલે આ બધી જ્ઞાન પુરુષાર્થની બાબતમાં કે અમુક પોઈન્ટ હોય તો એ બધા નક્કી કર્યા હોય કે મારે આટલું કરવાનું છે, પણ અમુક વાર પછી જો એવું થાય ને કે આખો દિવસ ટાઈમ નથી મળ્યો, પછી રાત એવું થાય કે ના બસ હવે ટાઈમ થયો ને એટલે સૂઈ જાઓ. એટલે આમ એવું થાય કે કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર જ નથી અવાતું. એટલે આમ એક બાજુ મન બે ઘોડા ચાલતા હોય, મન કે ના સૂઈ જા, અને એક બાજુ થાય કે ના પૂરું કરીને સૂવું છે, આટલું કરી દઉં પછી સૂવું છે, પણ એવરી ટાઈમ મન જીતી જ જાય છે. હા, તો એને ધીરે ધીરે કરવાનું કે ચાલ આજે 2 મિનિટ કર, વધારે ના કરીશ, ચાલ. એવી વાતો કરવાની તારે ઉર્વા સાથે. ઉર્વા સાથે વાતો થાય ને? હા, થાય. કે ચાલ ને તું હમણાં સુવાનું કહી તો વાંધો ને, 2 મિનિટ કરી લઈએ આપણે, અને પછી ઇન્ટરેસ્ટ પડશે તો 2 ની 5 મિનિટ થશે. એમ કરતા કરતા સેટિંગ થાય. આટલા બધા વર્ષોથી ફટવેલું છે ને, તો એને ધીરેથી પ્રેમથી જ લેવું પડે ને. હા, એટલે ધીરે ધીરે લેજે. એટલે કીધું ને ઉર્વા સાથે વાત કરવાની કે ચાલ ને હવે 2-5 મિનિટ કરી લઈશું, હવે કઈ વાંધો નહીં આવે. અમને વિડીયો ગેમ રમવા આવે તો અડધો કલાક થઈ જાય કે ના થઈ જાય? તો કે થઈ જાય. તો ચાલ હમણાં 2-5 મિનિટ કરી લે ને, પછી જેટલું પછી જોઈશું. એમ કરીને પટાઈને કામ કઢાઈ લેવાનું. સારું. જબરજસ્તી નહીં કરવાની, પ્રેમથી કામ કઢાઈ લેવાનું. હા, ઓકે. હા, સારું. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી. મારે એ પૂછ્યું હતું કે હમણાં આપણે કાલ્પનિક ચિંતાઓની વાત કરીને એ મગજમાં ચાલ્યા કરે ને, આમ થશે તો આમ કરી નાખીશ ને, આવું નહીં થાય તો હું શું કરીશ, એ જે અંદર બુદ્ધિનો જે ગડમથલ ચાલ્યા કરે ને, ત્યારે આમ ખબર છે જ્યારે ના થતું હોય ત્યારે ખબર છે કે ભાગ જુદો છે, બુદ્ધિ કરે છે, પણ જ્યારે થતું હોય ને ત્યારે એમાં એટલું અંદર ખેંચાઈ જવાય ને કે જ્ઞાનની વસ્તુ યાદ નથી રહેતી. તો ત્યારે શું કરવાનું? કશું કરવાની, આ વસ્તુ જાણવાની. તમને એક દાખલો આપું. તમારા જેવા જ એક બેન હતા, એના લગ્ન થવાના હતા, અને શી વોઝ એડવોકેટ, અને એનો હસબન્ડ પણ એડવોકેટ હતો. એટલે દાદા ભગવાને એને બોલાવીને પછી પૂછ્યું બધું, શું કરવાની, કેમ કરવાની, કે મારા હવે નિકાહ થવાના છે,
લગ્ન કરવાની છું. તો કે કઈ વિચારી રાખ્યું ને? તો કે હા દાદા બહુ વિચારી રાખ્યું. શું? તો કે આવું કરશો તો હું આવું કરીશ, એ આવું બોલશો તો હું આવું બોલીશ, બધું નક્કી કરી રાખેલું છે મેં મારી રીતે. તો દાદા કે કેમ કેમ આવું બધું નક્કી કરવું પડ્યું? તારે છૂટા થઈ જવાનું છે, તારે દુઃખ વધારવાનું છે, એવું દાદા ભગવાને કીધું એને. પછી એને સમજણ પાડી કે આવું પહેલેથી પ્રી કરીએ આપણે તો બધું બહુ નુકસાન થાય અને ક્ષમતા બિલકુલ રે ના રાખવી હોય તો પણ. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું નહીં, જે સામે આવે એમાં આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કેમ કરીને દુઃખ નથી આપવું અને એને જવાબ નથી આપવો. એવું નક્કી કરશે ને તો કે તારો ઓ વધશે એના ફેમિલીમાં, અને ઓ વધશે ને એટલે પછી તારે કઈ કહેવું નહીં પડે, એની મેતે જ તારું કામ થશે. આમાં તો આપણે આપણો ઓ ઓછો કરી નાખીએ. ખ્યાલ આવ્યો કે થોડું ઘણો? થોડી ઘણી ખબર પડી, પણ આ એવું છે ને કે વ્યવસ્થિત શક્તિને સોંપી દેવાનું જે છે ને, સોંપી દેવાનું એ તરત નહીં સોંપવાનું, કરવાનું, પણ એટલું બધું માથે નહીં લેવાનું કે આપણને ઊંઘવા ના દે. સામાન્ય ભાવે હોય, સામાન્ય ભાવે હોય કે આપણે આટલું કામ પતવાનું છે, તો મારા જેવું પણ લખી લો 4 કામ છે, પણ એનું બોધરેશન લેવાનું ના હોય કે આમ કરીશ તેમ કરીશ. એવું તો બહાર જઈએ ને તો કંઈક જુદું જ હોય. હું હમણાં બેંકમાં ગયો તો ભાઈને વાત કરી તો કે હા આમ કરી દઈએ તેમ કરી દઈએ. પછી બીજી કે તમે કાલે આવો તો હું બધું પતાવી દઈશ. કાલે ગયો તો એ બેન જ નહોતા, શું કરવાનું? એમ નક્કી કરીને ગયો કાલે જશે ને તો આજે નહીં કરો તો બરાબર બતાવીશ. એટલે બેન જ નથી, શું બતાવવાનું? તું તને બતાવી દીધું. એટલે unnecessarily we are creating problems and we are making losses unnecessarily. આ બધું વિચાર કરીએ ને કે આમ કરી એ લોસીસ કહેવાય જબરજસ્ત. એટલે પ્રાર્થના કરવાની, દાદા મને વર્તમાનમાં રહેવાની શક્તિ આપો. બી એટ પ્રેઝન્ટ. તો એ વર્તમાનમાં રહી શકાય એવું ખાલી બસ દાદાને પ્રાર્થના કરીને છોડી મૂકવાનું કે કશું કરવાનું નથી? વર્તમાનમાં જેટલું રહેશો ને એટલા તમારા પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ થઈ જશે. પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. વી આર ક્રિએટિંગ પ્રોબ્લેમ બાય થિંકિંગ. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? અને એમાં એ થિંકિંગ માં આપણે તન્મય થઈએ છીએ માટે, નહીં તો ના થાય. દાદા ભગવાન આજે મેં એક વાક્ય સાંભળ્યું. દાદા ભગવાન બોલ્યા છે કે મનનું અને બુદ્ધિનું સાંભળે છે માટે દખો છે, નહીં તો કોઈ દખો છે જ નહીં. આ વાક્ય કહું તમને, એક્ઝેક્ટ વાક્ય બોલું. જો એક્ઝેક્ટ વાક્ય શું છે? જો મનમાં દખલ ન કરીએ તો કશું થતું નથી, એમાં તન્મય થાય તો બધી દખલ ઊભી થાય છે. આ જ્ઞાન પછી મનનું સાંભળે એ મૂર્ખ કહેવાય. આવું બોલ્યા દાદા ભગવાન. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી મનનું સાંભળે એ મૂર્ખ કહેવાય. વિચાર કરો સાહેબ, કેટલું બધું બોલે છે દાદા ભગવાન. મન તો જોવાનું છે. અને પાછું કહે છે કે મન પાસે કામ લેતા આવડવું જોઈએ. એટલે ઘણું બધા વ્યૂ પોઈન્ટ છે, પણ અત્યારે આપણે એટલું કરવાનું કે આ મન એનું બહુ સાંભળવાનું નથી, એને જોવાનું છે કે શું શું ઊભું કરે છે. એ ખાસ જુઓ, નહીં તો એનું સાંભળવાથી, એમાં તન્મય થવાથી જ બધો ડખો ઊભો થાય છે. સિમ્પલ, આટલી સિમ્પલ બેઝિક વસ્તુ પકડીને ચાલ્યા કરો. છેવટે કશું ના થાય તો સાંજે કે બપોરે કે રાત્રે બેસીને જોવાનું આજે શું શું વિચારો આવ્યા, કોના માટે આવ્યા, જોયા કરવાનું. એ પોતે છૂટા થઈને જુએ ને તો બહુ જ સરસ વસ્તુ થશે. પછી એને મહત્વ ઓછું થઈ જશે. આ વિચારો જે આવે છે એને મહત્વ કેમ અપાઈ જાય છે? તો કે આપણે શુદ્ધાત્મ પદમાં રહેતા નથી ને એમાં તન્મય થઈએ છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આપણે છૂટા થઈને જોવાનું, એને જોવાનું કરો. ચાલ તારે હવે શું કરવું મને કે, એમ કરીને જોવાનું. એ જોશો ને તો બહુ ખ્યાલ આવી જશે કે આ તો આપણને દોડાવે છે મારું હાડું. ગાડી કરતા ફાસ્ટ દોડાવતું હશે કે ગાડી કરતા સ્લો દોડાવતું હશે? ફાસ્ટ જ દોડાવે. હે તો ફાસ્ટ દોડાવે તો શું થાય? અથડાઈ જાય, હાફી જઈએ આપણે, એટેક આવી જાય. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે મનને કહેવાનું, ભાઈ બહુ સાંભળ્યું, હવે અમારે તારું સાંભળવું નથી. દાદા
શક્તિ આપો એને જોવાની, એની સાથે પણ એટલે વાતચીત કરવાની કે એને પણ વાતચીત કરવાની, સમાધાન. ફોટો પાડવાનો, અને વિચાર આવે ને તો એને કહેવાનું કે આ વિચાર તને આવે મને નથી આવતા, હા હું જોઉં છું બધા તને શું શું વિચાર આવે. આવું જરા કહીએ ને તો ગભરાઈ જાય, અંદરની મશીન ગભરાઈ જાય તો બહુ બૂમાબૂમ ના કરે. રાઈટ પડી ગઈ હા, આ મશીનરી બૂમાબૂમ કરે, આપણે સપોર્ટ કરીએ ને એટલે બૂમાબૂમ કરે. એવું જ છે એવું જ છે. હા 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 ખ્યાલ આવી ગયો. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ સલીબેન. ઓકે આપણે આ બધો વિચાર કરીએ છીએ, એક મિનિટ, આપણે બેન આપણે આપણે આ બધો વિચાર કરીએ છીએ, પણ પેટમાં બેબી હોય તો કેટલું મોટું થયું, કેટલા હાથ મોટા થયા, કેટલું આ મોટું, એનો વિચાર કરીએ છીએ? ના. હા, તો પછી અંદરનો વિચાર નથી કરતા, કેવી રીતના પચશે, શું થશે, આંખો કેવી રીતે ચાલે છે, આ દાંતને ક્યાંથી સપ્લાય મળતી હશે, કયો ખોરાક હશે, એ તો કોઈ વિચાર જ નથી કરતા. તો ભાઈ બહાર માટે શું કામ એટલો બધો વિચાર કરવાનો? પડી ગઈ ખબર. ખ્યાલ આવ્યો? દાદા ભગવાન કે છે અંદર જેટલું જબરજસ્ત મશીન ચાલે છે ને એટલું બહાર તો એનું 1/10 પણ નથી ચાલતું, ને આપણે એમાં દોડ ડાયા થઈએ છીએ કે વિચાર કરીએ છીએ. ઓકે? હા હા બરાબર. હા, દાદા દાદા કરો, સરસ કામ થશે. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન ચાલો પૂછી લો તમારો પ્રશ્ન. હાજી, જય સચિદાનંદ પરેશાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ બોલો. પરેશાનજી, દાદા ભગવાન અહીંયા એક જગ્યાએ કે છે કે ભોગવેની ભૂલ એ કાયદો જ્ઞાન સમજનો છે, માટે તેને તો અંદરથી જ્ઞાન સ્વરૂપે જ સમજવાનું છે. બહારની વ્યવહાર સમજની આ વાત નથી, માટે વ્યવહારમાં એમ ના બોલાય કે ભોગવે તેની ભૂલ. આ કાયદો જ્ઞાન સમજ માટેનો છે, એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને. એમ કે છે વ્યવહારમાં બહાર નહીં બોલવાનું, આ વાત અંદર રાખવાની. હા, અંદર રાખવાની, કારણ કે બહાર બોલે તો પછી લોકો લાફો મારે ને કે ભોગવે તેની ભૂલ, પૈસા લઈ જાય ને કે ભોગવે તેની ભૂલ, કામવાળી બાઈ કામ ના કરે ને કે ભોગવે તેની ભૂલ. તે લોકો દુરુપયોગ કરશે. લોકોને એવી સમજણ નથી કે આમાં મારું કેટલું નુકસાન છે. ખ્યાલ આવ્યો? હેલો ગીતાબેન, ગીતાબેન હેલો, હા અનમ્યુટ કરો ગીતાબેન. હા હા બોલો. હેલો, અનમ્યુટ કરો. હા બોલો હવે. હાજી પરેશાનંદજી. હાજી, હા સમજણ પડી? મને થોડુંક હજી મારે પાછળ તો જતું રહ્યું છે. એમ કહેવા માંગે છે ભોગવે તેની ભૂલ સમજવાની વસ્તુ છે, કોઈને કહેવાની નથી. જો બહાર કહેશો તો એનો એડવાન્ટેજ લેશે, એનો ડિસએડવાન્ટેજ લેશે. હા હાજી. ખ્યાલ આવ્યો? તમને મારશે, ધક્કો મારીને પાડી નાખશે કે ભોગવે તેની ભૂલ. હા થોડો છીનવી લઈને કે ભોગવે તેની ભૂલ. હા હા, એ નહીં બોલવાનું, બહાર નથી બોલવાનું. આ જ્ઞાન કોઈ તમારી સાથે ચીટિંગ કરે ને કે ભોગવે તેની ભૂલ, આપણને જ પાછું સમજાવવા આવે. એટલે કે બહાર ના કહેશો આ વસ્તુ, અંદર રાખવાની વસ્તુ છે આ. હા, એટલે અંદર રાખવાની વસ્તુ જ્ઞાન હોય, જ્ઞાન સમજ. બહાર અજ્ઞાન હોય. બહાર અજ્ઞાન, અંદર જ્ઞાન સમજ છે. જ્ઞાન બહાર ભ્રાંતિની ભાષા ચાલે છે ને, હા જ્ઞાનની ભાષા નથી ચાલતી. કરેક્ટ કરેક્ટ. એટલે જ્ઞાન અરૂપી છે, દર્શન અરૂપી છે, ચારિત્ર અરૂપી છે. અરૂપી છે, હાજી. હા 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 હા. અને અજ્ઞાન રૂપી છે. જ્ઞાન રૂપી છે. હા, કારણ કે અજ્ઞાનને આધારે જે વ્યવહાર થાય તે વ્યવહારથી ખબર પડી જાય કે બેઝમેન્ટ એનો અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન છે, ખ્યાલ આવી જ જાય છે. હા હા, તરત જ ખ્યાલ આવી જાય. ખ્યાલ આવી જાય છે. હાજી હા. એટલે આ જ્ઞાન સમજ અંદર જ સમજવાનું છે આપણે. અંદર રાખવાની વસ્તુ છે, જ્ઞાનને અંદર રાખવું પડે. હું શુદ્ધાત્મા છું, અંદર રાખવું પડે. નહીં તો દાદા કે શુદ્ધાત્મા છું તો લે તારી મિલકત બધી લખી આપ મને ભાઈ. બરાબર ગીતાબેન? ગીતાબેન બરાબર? બરોબર બરોબર, સમજ આવી. બરોબર બરોબર, સમજ આવી. બહાર બોલવાનું નથી, અંદર રાખવાનું, અંદર રાખવાનું. બરોબર, નિશ્ચય સ્વરૂપે એમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ,
जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो सच्चिदानंद। હવે કોઈ પણ વિચારો આવે છે કા જય સચ્ચિદાનંદ હવે વિચારો બંધ કરવા છે તમારું ના, voice અને નથી બંધ આવતો. હવે બોલો. હે હવે બોલો. હવે આ વિચારો વિશે વાત થઈ ને હા તો વિચારોમાં આપણે ખેંચાઈ જઈએ છીએ નથી સંભળાતું હા બોલો 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 બરાબર. વિડિયો બંધ કર્યો તમારો. હા આપણે વિચારોમાં એવા ખેંચાઈ જઈએ છીએ એવા ખેંચાઈ જઈએ છીએ આ બેને વાત કરી ને વૈશાલી બેન તો આપણે તો નથી કરવા વિચારો અને નથી કરવા છતાં આવે છે તો આપણે એમ વિચાર કે લાવ દાદા ભગવાનનું મુખારવિંદ નિધિ ધ્યાસન કરીએ તો આ વિચારો થાય છે નિધિ ધ્યાસન કરીએ તો નિધિ ધ્યાસન તો એક બાજુ મૂકીને પાછા ફરી વિચારો ઊંઘવાય દે નહીં એવા વિચારો આવે છે હવે મારે એક કેસ ચાલતો હતો કોર્ટમાં ટ્રસ્ટનો વકીલે માગ્યું જજે માગ્યું કે ભાઈ આ સર્ટી તમે લાવો કે ચેટી કમિશન જોડેથી મારી પાસે ખોવાઈ ગયું હવે હવે મારું બેટું શું થશે ચેટી કમિશન આપશે નહીં આપે એના વિચારોમાં એવો ચડ્યો સાહેબ એવો ચડ્યો તે અઠવાડિયું ઊંઘ ના આવે અને મહત્વ સાર નહીં અને મારે કહેવાનું શું છે કે આપણા બધા વિચારો ખોટા પડે છે હું તો ગયો છે એજ્યુકેશન જોડે લાય જવું તો ખરો તો કે લ્યો સાહેબ સર્ટી અરે રે અઠવાડિયું તે શું ખોટા વિચાર કર્યા આટલું સરળ કામ છે અને તોય આ મન એવું છે સાહેબ એટલે ત્યારે મને એમ થઈ ગયું હવે કોઈ પણ કામ હોય તો એનું શું થશે મને આપશે કે નહીં ક્યારે જવું કોને મળવું કોઈ પણ વિચાર કરવો નહીં આ મને ડર થઈ ગયું સાહેબ હા એ વાત બરોબર પણ વિચારો નહીં કરવા એ તમે નથી પહેલી વાત એ ખોટી વાત છે એમને વિચાર આપણે નથી કરતા એ તો થઈ જાય છે શુદ્ધાત્મા છો કે શાંતિભાઈ છો શુદ્ધાત્મા તો વિચારો કોને આવે છે શાંતિભાઈ ને આવે છે પણ એના એમ જ કરે તારે ક્યારે આવે છે જ્યારે કોઈ પણ કામ ન થયું હોય તારે અને થાય તો નથી આવતા કામ થતી વખતે નથી આવતા થતી વખતે આવે પણ આપણને હેરાન ના કરે થતી વખતે પણ આવે છે અને ના થતી વખતે પણ આવે છે એ વિચાર એ બટ નેચરલ વસ્તુ છે એટલે તમારે જોવાનું છે વિચાર નથી કરવા મારે એવું ના બોલાય આપણાથી એ વિચારો વધારે તો તમારું જ્ઞાયક પણ ખુલ્લું થાય એટલે જ્યારે વિચાર આવે ને પણ હવે જોયા કરીએ વિચારો એ જ્ઞેય છે અને તમે જ્ઞાયક છો તો વિચારો વધારે આવે તો તમારો જ્ઞાયક સ્વભાવ ખુલ્લો થાય ઊંઘવા જ ના દે તો શું ખુલ્લો થાય જ્ઞાયક સ્વભાવ ખુલ્લો થાય જોયા તો કરીએ એ વિચારો ઊંઘવા ના દે એનો મતલબ વિચાર જ્ઞેય સ્વરૂપે ના થયા એટલે વિચારને પણ જોઈ શકતા નથી એમ મારું કેવું છે હા પણ એટલે અજાગૃતિ ને એટલે આપણે સમજવાનું કે આ વિચાર એ જ્ઞેય છે એ સમજવું પડે એ સમજ છે આપણને ખ્યાલ છે છતાં પણ નથી ખ્યાલ એ ખ્યાલ હોય પણ એવો ખ્યાલ નથી કે જે સમજમાં આવી ગયો હોય હા એવું થાય તમે માનો છો કે મને ખ્યાલ છે હા બરાબર ખ્યાલ હોય તો રિઝલ્ટ મળે ને આપણને હું અહીંયા ઊંઘતો ના હોઉં મારા ઘરમાં તો તમને ઊંઘ આવે કે ના આવે મને તો આવે તમને કેમ આવે મને એની શું ચિંતા તમને ઊંઘ આવી કે ન આવી તો એવી રીતે મનનું એવું જ છે આ તો મનમાં તમે ભળી જાઓ છો એટલા માટે આ બધી અસરો થાય છે અને મારી જગ્યાએ તમારો દીકરો હોય તો એ તો ગમે તેમ ભલે ને ઊંઘ ના ઊંઘ આપણે જોવાનું જરૂર નહીં આપણે અલગ પણ ફરીથી કહું છું જેમ મને હું ઊંઘું ના તો તમને કશું ના થાય પણ મારી જગ્યા પર તમારો દીકરો હોય તો થોડી ઘણું થાય અસર ના આપણને ના થાય
કારણ અરે કે એ શું તો ના આપણે થાય? થાય જ. એમ નહીં ખબર પડે તો થાય ને ન હા ઊંઘાય પણ એવી. ખબર તો પડે જ ને કે તો દીકરાને થાય. આવું થયું, તાવ આવે છે, આમ આવે છે, એ ખબર લાગણી પડે. જોડાયેલી હોય એટલે થાય. હા, થાય ને. તો એવી રીતે તમે તમારા મનની સાથે જોડાયેલા છો એટલે થાય છે. મનની સાથે જોડાયેલા ના હો તો ના થાય. હવે જોડાયેલા ક્યારે ના હોય તો કે મનને જ્ઞેય સ્વરૂપે જોયેલું હોય તો ના થાય. અને જ્ઞેય સ્વરૂપ ના લાગે અને મને થાય છે એવું થાય ત્યાં સુધી તમને અસર થાય. બરાબર બરાબર. સમજણ પડી કશી? હા હા પડી આ સમજ. આ દાખલો આપ્યો એ સમજ કરજો તો સમજાશે તમને. બરાબર. હા હા એ તો કારણ કે જેટલો તમારો દીકરો તમારાથી જુદો છે એટલા જ જુદા તમારા વિચારો છે, તમારું મન છે તમારાથી. હા હા બધું આપણાથી જુદું જ છે, અલગ છે. જુદું છે પણ એ જુદુંનું હજુ આપણને બાયસેક્શન જે બાયફર્કેશન થવું જોઈએ એ થતું હા નથી એટલે હા અસરો થાય છે. એટલે અસરો થાય છે. બરાબર બરાબર સંજયભાઈ? બરાબર. હા હા જય હાજી, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ? સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, આપણે હાજી, જય આગળ સચ્ચિદાનંદ. પેલી વાત ભોગવે એની ભૂલ જે વાત થઈ તો એ આપણે આપણા માટે બોલી શકાય ને કે આપણને ભોગવટો આવે તો આપણે કહી શકીએ કે આ મારી કઈક ભૂલ છે એટલે એનું આ ભોગવટો છે. પણ બીજા માટે ના બોલાય કે બીજા માટે ક્યારેય ના બોલાય. ક્યારે ના બોલાય. આ તો પોતાના માટે પોતાની ભૂલ જોવા માટે આ દાદા ભગવાને વાક્ય આપેલું છે. પોતાની ભૂલ જોવા માટે. બીજા માટે વાપરો તો બીજાની ભૂલ દેખાય ને. એક્ઝેક્ટલી. ત્યાં એટલે અને આપણે સ્ટેડી રહીએ એટલા માટે આ બધું આપેલું છે કે અંદર નહીં અંતસ્કરણો મન બુદ્ધિ આપણને ક્યાં ગોથા ના ખવડાવી દે માટે આ વાક્ય આપેલું છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? ભોગવે તેની ભૂલ તો દાદા ભગવાન કે અમારું એવું વાક્ય છે કે છેવટે મોક્ષે લઈ જાય. સાચી વાત. જબરજસ્ત વાક્ય છે, જબરજસ્ત. આમ બ્રહ્મ વાક્ય નીકળી ગયું અમારા મોઢામાંથી. આ જયારે વાક્ય નીકળ્યું ત્યારે ભાવિ તીર્થંકર ચંદ્રકાંતભાઈ 3 દિવસ સૂતા નહોતા અને 3 દિવસમાં એમને એનાલિસિસ કરી નાખ્યું કે મારા જીવનમાં ભોગવટો મને ક્યાં ક્યાં આવ્યો છે અને એના આધારે એમણે પોતાની ભૂલ ગોતી લીધી અને બધી ભૂલ સાફ પણ કરી લીધી. 3 દિવસ ઊંઘ્યા નહોતા સાહેબ. કે આ તો કેટલું બધું જોવાનું આપણને આપી દીધું, કેટલું સરસ થર્મોમીટર આપ્યું અને પોતાની ભૂલ જોવા માટે. કારણ કે ભૂલ વગર ભોગવટો હોય નહીં. એટલે જ્યાં જ્યાં ભોગવટો આવેલો છે ત્યાં આપણી ભૂલ છે ને છે જ. એટલે તો બહુ ખુશ થઈ ગયા કે આ તો ભૂલ જોવા માટે આમ શોધાતી નહોતી પણ એમને હવે તો મળવા માંડી. સાચી છે. બહુ હેલ્પ કરે છે. હે? જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે પરેશ આનંદજી. હાજી. ત્રિમંત્ર બોલાવો. કંચનભાઈ પ્લીઝ બોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપા વપ્પણાસણો, સૌવપા વપ્પણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવૈસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ આપણે બધા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ આપણે હવે પ્રોગ્રામ કાલે સવારના વિધિ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ जय सच्चिदानंद परेशानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद परेशानंद जय सच्चिदानंद सर्वमात्माओं परेशानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद परेश भाई उषा बहन पूर्णिमा महात्माओं जय सच्चिदानंद मीनाक्षी बहन जय सच्चिदानंद पूर्णिमा बहन जय सच्चिदानंद आनंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। महात्मा को नमस्कार सभी महात्माओं ने परेशान जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद